اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ مومنین کرام، جس وقت میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں علامہ راجہ ناصر عباس جعفری صاحب کی بھوک ہڑتال 24ویں روز میں داخل ہو گئی۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے درخواست کروں گا دعا کریں، اس مجاہد ملت کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے۔ دوسری اہم ترین بات، بہت سارے لوگوں کی غلط فہمیاں دور ہو گئی ہوں گی جو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ بے چارگی کا عالم ہے جو ہم یہاں پر بیٹھے ہیں۔ یہ بے چارگی کا عالم ہمارا تو نہیں تھا، لیکن شاید کچھ لوگوں کی بے چارگی کا عالم اب تک جاری ہے کہ انہیں اب تک سمجھ میں نہیں آ رہا کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ کل اعلان ہو چکا ہے لانگ مارچ کا، عید کے بعد، اور اسی کے لیے یہ آگاہی، یہ اطلاع رسانی کے لیے یہ طویل جد و جہد ضروری تھی اور ضروری ہے، اور یہ جاری رہے گا۔ غلط فہمیاں دور ہو گئی ہوں گی لوگوں کی جو یہ چاہ رہے تھے کہ ہمیں مخلص ہیں، میں نہیں کہتا کہ خلوص سے نہیں، بڑے خلوص سے ایک کام کرنا چاہ رہے تھے، ہمیں پیغامات ملے تھے، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، اس مشکل سے نکلنے کا ہمیں راستہ نہیں مل رہا، ان کو یہ پریشانی ہو رہی ہے۔ خلوص سے، وہ مخلص لوگ ہیں، تو ہمیں اس مشکل سے نکالنے کے لیے انہی نے ایک رائے پیش کی تھی کسی ذریعے سے یا کچھ ذرائع سے، کہ کچھ احباب، کچھ بزرگ یہاں تشریف لائیں گے اور وہ آپ کو اس مشکل سے نکال دیں گے۔ بھائی کیسے نکال دیں گے؟ وہ بزرگ آئیں گے، آپ سے درخواست کریں گے بھوک ہڑتال ختم کرنے کی، آپ ان بزرگوں کی بات مان لیں گے اور یہ بھوک ہڑتال ختم ہو جائے گی، آپ چلے جائیں گے، آپ کی عزت رہ جائے گی اور آپ کا فیس جو ہے وہ فیس سیونگ ہو جائے گی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ کربلا کا دعویٰ کرنے والوں، کربلا کا درس دینے والوں، کل تک جوانوں کو عاشورہ کا فلسفہ بیان کرنے والوں، آج یہ نوبت آ گئی کہ جن بچوں کو تم نے درس دیے وہ بچے کیا سوچ رہے ہیں اب آپ کے بارے میں، کہ کل تک ہمیں درس دیتے تھے کربلا کا، کل تک ہمیں بتاتے تھے کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کل تک ہمیں یہ شجاعت اور بہادری کی داستانیں بتاتے تھے ہمارا لہو گرمانے کے لیے، کہ پرواہ نہ کرنا، چاہے کتنے ہی قلیل ہو، حق پر ہو تو ڈٹے رہو۔ آج کیسا وقت آ گیا معلوم نہیں، کون سی دلائل، کون سی وجوہات، یقیناً سب کے پاس ہیں، لیکن اب میرا خیال ہے کہ غلط فہمی دور ہو گئی ہوگی کہ مشکل میں ہم نہیں ہیں، مشکل میں وہ لوگ جو یہ مشورے دے رہے ہیں۔ ہم کسی مشکل میں نہیں، ہمیں فیس سیونگ نہیں چاہیے، ہمارے لیے راستے مت تلاش کرو، اپنے لیے جواب تلاش کرو کہ کیا جواب دو گے امام زمانہ کو۔ ہمارے لیے مشکل سے نکلنے کا راستہ نہ ڈھونڈو، اپنے لیے اس مشکل سے نکلنے کا راستہ ڈھونڈو کہ کل ہم سب کو قبر میں جانا ہے اور اللہ کو جواب دینا ہے۔ میسیجوں کے پیچھے چھپ کر تحریکیں چلانا بڑا آسان ہوتا ہے، مردوں کی طرح میدان میں ڈٹنا یہ اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم ہے جو رہتا ہے۔ معبود، تیری بارگاہ میں ہمیشہ یہی التجا رہی ہے اور آج بھی یہی التجا ہے کہ کربلا والوں کے صدقے میں آخری سانس تک ثابت قدم رکھنا، نہ ہمیں کل اس کی پرواہ تھی نہ آج اس کی پرواہ، اور انشاءاللہ آئندہ بھی کبھی اس کی پرواہ ہوگی کہ کون ہمارا ساتھ دے رہا ہے اور کون ہمارا ساتھ نہیں دے رہا۔ میں ان لاکھوں مومنین اور مومنات کا مبالغہ نہیں کر رہا کہ کروڑوں کا ہوں، مبالغہ نہیں کر رہا میں، نہ میری عادت ہے مبالغہ کرنے کی، اور نہ اللہ کا شکر ہے کہ جانتے ہیں ہم کہ سچ میں کبھی جھوٹ کی آمیزش نہ کرو، کیونکہ سچ میں جھوٹ کو ملا دیا جائے تو پھر وہ سچ باقی نہیں رہتا، وہ جھوٹ ہو جاتا ہے سارا۔
उन लाखों मोमिनीन मोमिनात, अपने भाई बहनों का, बेटियों का, ख़ास तौर पे शुहदा के, वरसा का, शुहदा के ख़ानदानों का मैं किस ज़बान से शुक्रिया अदा करूं कि जो पहले दिन से हमारे साथ हैं, हर तरह से हमारे साथ हैं, हमारा साथ दे रहे हैं, और ये काफ़िला बढ़ता ही चला जा रहा है। तो अब गलतफहमी दूर हो गई होगी कि हम रमज़ान भी यहीं बैठे हैं, जब तक के अमल दरामद होता हुआ नज़र नहीं आएगा। मतालबात मानना नहीं, मुआहिदा नहीं, वो तो सैकड़ों बार हो चुका। जब अमल दरामद होगा तो हम उठेंगे, नहीं अमल दरामद होता तो हमने बता दिया 1 महीने का टाइम है, पूरी कौम तैयारी कर ले लॉन्ग मार्च की, और इंशाअल्लाह ये दुनिया देखेगी कि लॉन्ग मार्च कहते किसे हैं। ये 3 या 4 डब्बों का लॉन्ग मार्च नहीं होगा रेल के, पता चलेगा दुनिया को। अगर हमारे उस सारी मतालबात बेऐन ही उसी तरह पूरे नहीं किए गए जिस तरह से हमारी कौम चाहती है, जिस तरह से हमारी मिल्लत का मुतालबा है। ये एक बात। जो लोग साथ दे रहे हैं मुसलसल हमारा, क्योंकि यहाँ रोज़ाना के हिसाब पे काम चल रहा है, जल से भी रोज़ाना की बुनियाद पे बकौल लोगों के 100 आदमी के, नहीं जी आप ज़्यादा बता रहे हो, 50 के होते होंगे, कोई बात नहीं, और कम कर लो, 12 के होते होंगे, और कम कर लो, 5 का तो होता होगा ना, हम 5 भी हमारे लिए बहुत है। हमें इसकी परवाह नहीं कि आप को हज़ारों सैकड़ों नज़र आते हैं, सैकड़ों आपको दर्जनों नज़र आते हैं, हमें इसकी कोई परवाह नहीं ना, हमने पहले इसकी परवाह की है, इसकी परवाह करते घर से नहीं। लेकिन मैं किस ज़बान से शुक्रिया अदा करूँ अपने उन भाइयों बहनों का जो दामे, दिरहमे, सुखने, क़िदमे हमारे साथ ताउन कर रहे हैं, सुबह शाम ताउन कर रहे हैं। अब ये फिर रमज़ान के प्रोग्राम शुरू, और यहाँ मोमिनीन का एक खासी तादाद भी रहती है, और मुख्तलिफ़ अनावीन के तहत भी प्रोग्राम, जैसे कल माशाअल्लाह 2 दर्जन से ज़्यादा हमारी मिली मजहबी पार्टियाँ यहाँ तशरीफ़ लाई थी, और पूरे 4 सूबों से, और जीबी और फाटा से भी तशरीफ़ लाई थी, वो सब भी आई थी। तो मैं अपने उन भाई बहनों को फिर ताकीद कर रहा हूँ यहाँ से कि अपना ताउन हमारे साथ जारी रखिए। किस तरह से? मैं आपसे पैसे नहीं मांग रहा, गलतफहमी में ना रहिएगा, ना माली ताउन कि आप यहाँ आके पैसे दीजिए, नहीं। जिस तरह से अब तक हमारे बिरादरान हमारे साथ ताउन करने आते हैं, खुद देखते हैं, कोई यहाँ कुर्सियाँ डलवा देता है, कोई यहाँ कूलर दे के चला जाता है, कोई यहाँ जनरेटर दे के चला जाता है, कोई कैनोपी, कोई पंखे, सब देख ले। तो यहाँ तशरीफ़ लाइए, आप आइए, देखिए, और अपने हाथ से यानी शामिल हो जाइए, इस तहरीक का हिस्सा बनिए, क्योंकि यहाँ मोमिनीन की बड़ी तादाद बाहर से भी आती है। वो रात को बेचारे इसी घास पे सो जाते हैं, यहीं दरी पे सो जाते हैं। ये छोटे छोटे काम, और जब बड़ा प्रोग्राम होता है, बड़ा जलसा होता है, तो फिर बड़े काम। तो मोमिनीन से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि हमारे साथ ताउन करें, यहाँ आएँ, शरीक हों, खुद ज़रूरत देखें और ख़ुद हिस्सा लें, खुद काम करें। हमें बसें भी चलानी पड़ेंगी, और हमें ना मालूम क्या क्या करना पड़ेगा, मगर जिम्मेदारी से आप बरी नहीं हो जाएंगे कह के कि ये मेरा हिस्सा डाल लीजिए। नहीं, आप आइए, तशरीफ़ लाइए, अमली तौर पे हिस्सा लीजिए। खुद अपने हाथ से जब काम करेंगे, आपका दिल, आपका ज़मीर सब मुतमईन इंशाअल्लाह। मुझे उम्मीद है कि जहाँ जहाँ पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे बुज़ुर्ग मेरी बात सुन रहे हैं, उन्हीं ने मेरे पैगाम को समझ ही लिया होगा। और यहाँ मैं एक और ख़बर भी देना चाहता हूँ कि यूरोप से हमारे कुछ बहन भाइयों ने हमें मैसेज किया, बात भी की हमसे, खुद बात की कि हम आपके कैंप में शिरकत करने के लिए आ रहे हैं। हमने रोका उनको, मैंने कहा नहीं, आप वहाँ रहिए, जब ऐसी ज़रूरत होगी तो हम आपको बुलाएंगे। लेकिन फिर भी उन्होंने हमसे दरख्वास्त की कि हम कुछ ही दिन के लिए आना चाहते, तो इंशाअल्लाह आपके यूरोप और अमेरिका के भी कुछ बिरादरान, हमारी ख़ाहरान आपके दरमियान होंगे। वो आपसे यकजहती के लिए, अपने आप, अपने गैरत दीनी का इजहार करने के लिए यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं। हमारे कैंप में इसी माह मुबारक में तशरीफ़ लाएंगे। हम उनकी गुफ्तगू भी आप तक पहुँचाएँगे कि वो वहाँ बैठ के क्या सोचते हैं, और हमारे कुछ अहबाब यहाँ बैठ कर क्या सोचते हैं। बस इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे रुख़्सत चाहता हूँ कि दुआ कीजिए हमारे लिए कि अल्लाह हमको साबित कदम रखे। हम किसी चीज़ से घबराने नहीं वाले। व तो इज़्ज़ु मन तशा
وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، ساری دنیا بھی مل کر چاہے کہ ہمیں ذلیل کر دے، نہیں کر سکتی، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ کوئی کچھ کہہ لے، ہم اپنے راستے سے ہٹنے والے نہیں۔ اب وہ لوگ جو کہتے تھے کہ بھوک ہڑتال مسئلے کا حل نہیں ہے تو بیچاروں کی بات ہے، تو اب تو لانگ مارچ کا اعلان ہو گیا، اب تو ہمیں یقین ہے کہ سارے مرد باہر نکلیں گے انشاءاللہ۔ ہم انتظار کر رہے ہیں اس دن کا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔